제가 지도를 좀 준비했는데 먼저 보여드렸던 데살로니가에서부터 베레아라고 하는 곳으로 피할 수밖에 없었다 그랬습니다. 데살로니가에 있었던 유대인 그들이 사도 바울 일행을 죽이려고 했어요. 그래서 믿음의 형제들이 베레아로 보냈고 베레아까지 쫓아왔어요. 쫓아와서 해하고자 했을 때에 또 믿음의 사람들이 베레아에서부터 아테네라고 하는 아덴이라고도 부르고 아테네라고도 부르는 그리스로 보내게 됩니다. 이 아테네의 지금의 모습이 아닌 약 2000년 전의 모습을 지금 그림으로 그려놓은 거예요. 가운데 제가 빨간색으로 동그라미 친 그 부분을 유념해서 봐주시기 바랍니다. 도시의 중심이기도 하고요. 그 중심에 이게 좀 올라간 큰 바위가 하나 있어요. 의도적으로 만든 것 같지 않고 원래 있었던 도시 중심 쪽에 있었던 큰 바위입니다. 그 바위 모양이 지금 가운데 동그라미로 되어 있고 확대해서 보면 이렇게 생겼어요. 사람이 사는 집 같지 않습니다. 다시 가면 주변에는 사람들이 사는 집이 있어요. 여러 가지 상가도 있을 것이고 일상생활에 필요한 그런 모습들이 보여지고 가운데 그 중심 바위 위에 큰 집 같지 않은 신전인데 이 신전이 도시 중앙에 있었어요. 그리고 이 중심에 각양의 신들, 다양한 신들이 있었고 그 중심에 아테네의 그 중심에 여신이 세워져 있었어요. 그 여신이 이 아테네를 지켜준다고 생각한 거예요. 그래서 높은 바위 위에 이렇게 다양한 신들을 섬기는 신전이 있어서 2000년 전의 모습이에요. 지금은 없습니다. 지금의 모습이에요. 많이 허물어져 있고 저 위에 아까 그림으로 보였던 지금 신전의 흔적만 남아있고 조금 더 가까이 가시면 복구하고 있어요. 공사를 지금 하고 있는 겁니다. 복구하겠다라는 마음으로 공사하고 있고 위에서 보면 이렇게 많이 파괴되어 있고 파손되어 있지만 이 모습을 2000년 전의 모습으로 영상을 제작한 곳이 있어서 준비를 좀 해봤습니다. 이것을 지금 보여드리는 이유는 뭐냐면 2000년이라고 하는 짧지 않은 시간인데 이 성경에 기록된 내용이나 또는 2000년 전의 그 모습 또는 지금의 모습들이 성경에 기록된 대로 그대로라는 거예요. 만들어낸 이야기가 아니라 실제로 있었던 사건이고 실제로 있었던 사도 바울이나 또 바울이 전하는 복음 예수 그리스도나 실존하셨던 분이라는 거예요. 만들어낸 이야기가 아니다라는 것을 제가 보여드리기 위해서 준비를 좀 했습니다. 이 모습이 이제 2000년 전에 그 바위 위에 만들어놨던 신전들에 대한 설명인데요. 한번 들어보시겠습니다. The Acropolises occupied a significant position in the antique Greek city-states. These citadels were constructed in the center of the polis, at a location that could be easily defended. Apart from serving defense purposes, they were also religious centers. The citadel of Athens has a special place among the many acropolises. It is not only its size and the quality of its design and construction that raise it above similar buildings of ancient Greece, but also its historical significance. Located on a limestone rock on the Attica Plateau, the Acropolis was built in the 5th century BC, during the peaceful age of Pericles. The main designer of the religious art here was Phidias, one of the most famous Hellenistic sculptors in this area. A complex monumental gateway, the Propylaea, served as an entrance to the sacred area. The grand marble gate was designed by Mnesicles. In the Roman era, a staircase was added to it, next to which stood one of the finest examples of Ionic architecture, the Temple of Athena Nike. Most of the buildings located on the rock promontory above the city were erected in honor of Athena, the goddess that protected the city named after her. The magnificent bronze statue of Athena stood in the central open-air space of the Acropolis, safeguarding the city she favored above others. The Chalcotheke, or bronze store, was the site for collecting ritual presents dedicated to the goddess.
Among the buildings of the Acropolis stands one of the largest, most famous, and most significant temples of the antique world, the Parthenon. Based on designs by Phidias, Iktinos and Callicrates led the construction of this work of art that blends a Doric architectural order with Ionic elements. The larger cella of the temple housed the handiwork of the most famous Hellenistic sculptor, the 12-meter-tall sculpture of Athena. Apart from the treasured daughter of Zeus, other gods also occupied a place on the Acropolis. The Erechtheion was also one of the religious temples of the Acropolis. It became famous for its caryatids, the maiden figures that served as supporting columns. Unfortunately, only the ruins have remained from the sanctuary of Artemis, the Brauroneon. The Acropolis of Athens, which attracts hundreds of thousands of tourists every year, received its well-deserved place on the list of UNESCO World Heritage Sites in 1987. 이 지어진 신전들은 다 우상이에요. 이것뿐만이 아니라 아까 들어갈 때 아테네라고 하는 이름이 이 여신에게서 나온 이름이라 그랬죠. 12m나 되는 이 상도 중앙에 있고 각양의 이 모습의 우상들이, 그래서 우상의 도시라고 할 만큼 아예 전체가 그렇게 형성이 되었던 곳입니다. 한 10분 정도 되는 여기를 직접 다녀온, 아테네를 다녀오면서 살펴본 영상이 있어서 요거 보시고 설명을 좀 드리겠습니다. 베레아 인근의 작은 항구. (2000년) 전 바울의 흔적이 새겨진 곳. 데살로니가에서부터 쫓아온 불신 유대인들의 충동으로 일어난 소동. 상황의 긴박함으로 인해 바울은 실라와 디모데를 그곳에 남겨두고 형제들에게 이끌려 이곳을 지났다. 그리고 이 항구를 통해 아가야 지방의 성 아덴으로 항해를 시작했다. 과연 그를 맞이할 새로운 도시는 어떤 곳이었을까? 쫓기는 자가 되어 홀로 아덴에 도착한 바울. 그는 눈앞에 펼쳐진 도시의 모습에 격분했다. 도시 자체가 하나의 거대한 재단이라 불리며 사람 수보다 주상의 수가 더 많았던 도시. 온 땅을 가득 채운 아덴의 우상 숭배는 종교를 넘어 문화로 자리 잡고 있었다. 또한 이곳은 민주주의의 발상지이며 소크라테스와 플라톤으로 대표되는 인본주의의 최대 산물, 철학의 본산지였다. 도시 곳곳에서 철학적 논쟁과 새로운 사상을 전하는 장이 시간과 장소를 가리지 않고 펼쳐지던 곳. 아탈로스 스토아를 몇 걸음 앞둔 지점, 작은 연단 하나가 남아있다. 이곳이 스피커스 플랫폼, 헬라어로 뱀마죠? 네, 생각보다 작아요. 작죠. 그렇지만 연사가 서고 네, 같은 뜻에 동조하는 사람들이 몇 사람 둘러설 수 있는 충분한 크기죠. 그러네요. 민주주의와 철학의
본산지였던 이 아데네에서는 자기의 주장이나 발언을 이렇게 공개적으로 발표할 수 있는 그런 장이 주어졌었어요. 네. 그래서 아마 어떤 사람들이 여기서 얘기를 하면 다른 사람들이 둘러서서 들었겠죠? 아마 길 가던 사람들이 멈춰서 듣고 뭐 이렇게 했겠죠. 그렇겠죠. 바울도 아마 들었을 겁니다. 그러다가 손 딱 들고 저도 한 말씀 해도 될까요? 그래서 하시라고. 그럼 바울이 여기 서서 이제 예수와 부활, 창조주 하나님 이런 복음의 얘기를 했을 겁니다. 더 이상 실라와 디모데를 기다리고 있을 수만은 없었다. 바울은 철학자들과 지식인들을 대상으로 복음을 선포했다. 예상대로 바울이 전하는 복음은 환영받지 못했다. 바울이 전하는 하나님은 당시 헬라 철학자들이 가지고 있는 신에 대한 생각과는 전혀 다른 것이었다. 뭐 스토아 학파나 에피쿠로스 학파 철학자들은 신의 존재를 인정을 했습니까? 인정을 했죠. 그렇지만 그 신에 대한 개념은 서로 틀렸어요. 에피쿠로스 학파는 신이 인간에 관해서 크게 관심이 없다. 자기들끼리만 그냥 신의 세계에서 있긴 있는데 관심이 없다. 네, 신의 세계에서. 그 다음에 이제 스토아 학파는 신은 초월적인 존재가 아닌 이성적인 원리다. 네. 그렇게 생각했어요. 그러면 그런 철학자들이 바울이라는 사람이 나타나서 하나님에 대해서 전했을 때 어떻게 반응을 했나요? 신이 우리를 사랑해서 자기 아들을 보내주시고 죽기까지 했다 하는 그런 얘기를 들을 때 이거 이해가 안 가는 거예요. 완전히 새로운 이야기를 들었네요. 이해가 안 가는 것이죠. 그 다음에 양쪽 학파들이 다 부활을 생각하지 않았는데 믿지 못하고 상상할 수도 없었는데 왜냐하면 그 사람들은 영혼은 불멸하지만 이 몸은 영혼을 싸고 있는 껍데기에 불과한데 이거 한번 죽으면 끝인데 무슨 부활을 얘기하느냐. 그러니까 바울의 말을 잘 받아들일 수 없고 이해할 수 없었던 거죠. 그들에게 신은 욕망과 질투에 사로잡혀 전쟁이나 일삼는 존재일 뿐 인간을 사랑하거나 그들을 위해 희생하는 존재가 아니었다. 그런 생각을 가진 아덴 사람들에게 바울이 전하는 복음은 새로운 이야기, 그 이상이었을 것이다. 그러면 아레오바고로 데리고 간 이유는 뭡니까, 바울을? 바울이 과연 전하는 내용이 자기들이 볼 때 혹시나 법에 난 저촉되지 않는가 하는 걸 판단하려고? 왜냐하면 아레오바고가 네. 법정의 의미가 있고요. 예. 그 아레오바고 법정에서 소크라테스를 사형 언도를 내린 것입니다. 기원전 4세기 몇백 년 전에. 네. 그 죄목 중에 하나가 네. 청년들에게 새로운 종교 사상을 가르친다는 것이었어요. 아마 바울의 그 말을 듣고 한번 판단을 해보자 하는 그런 의도도 있었을 것 판단해서 같습니다. 정죄를 할지 말지 네. 결정하겠다. 네. 바울이 위태롭게 느껴지는데요. 도시에 추앙받던 철학자 소크라테스마저 사형 선고를 받았던 곳 아레오바고에 서게 된 이상 바울이 전하는 복음이 불순한 사상으로 몰린다면 그의 신변에 위험이 따를 수 있는 상황이었다. 드디어 신들의 언덕 아래 종교와 사상을 감독하고 재판했던 아레오바고에 서게 된 바울. 그러나 초청의 의도가 어찌되었든 그에겐 그저 아덴 시민들을 향한 복음을 공적으로 선포할 기회, 그 이상도 그 이하도 아니었다.
아니 보니까 이 아테네 사람들도 참 대단하다고 느껴지는 게 알지 못하는 신에게라는 시전도 있잖아요. 만들다 이제 근데 그것을 또 바울은 어떻게 이용을 해서 하나님을 알리는 계기로 삼지 않습니까? 예, 그렇죠. 바울 역시도 대단한 것 같아요. 원래 이 사람들은 범실론을 믿는 사람들이었어요. 그래서 여러 신전들을 만드는데 행여나 한 신이라도 실수로 빠뜨려서 얼마나 그 신의 불안하면. 노여움을 삼으면 안 되겠다는 그 불안한 그런 종교심 때문에 그런 재단을 만들었죠. 근데 사도 바울은 그 굉장히 뛰어난 선교사 같아요. 현지를 다니면서 현지 상황을 파악하는 거예요. 여러 가지 보다가 이걸 딱 보는 순간에 이걸 중심으로 해가지고 내가 당신들에게 알지 못하는 신, 여러분들이 섬기고 있는데 그 신에 대해서 말씀해 드리겠습니다. 하고 알지 못했던 신이 하나님이다. 그렇게 이제 시작을 한 거죠. 알지 못하는 신을 섬기는 것에 대해서 조롱을 하거나 이렇게 질책을 한 게 아니라 사실 전도할 때 어떻게 접근하는가, 어떻게 말을 먼저 여는하는 게 굉장히 중요한데 바울은 칭찬으로 시작했습니다. 네. 예수님은 어떻게 했을까요? 나에게 물 한 잔 주세요. 부탁으로 대화를 시작했습니다. 빌립은 에디오피아 내시한테 어떻게 했을까요? 읽는 것을 깨닫습니까? 질문으로 시작했습니다. 처음부터 막 억지로 강요하고 가르치려고 한 게 아니라 아니죠. 아주 자연스럽게 일상의 대화를 하면서 나중에 영적인 대화로 옮겨서 복음을 전하게 되는 것이죠. 그렇군요. 그날 아레오바고에서 선포된 바울의 메시지는 아덴 사람들에게 헬라의 신들과 전혀 다른 충격적인 존재에 대한 명확한 제시였다. 그러나 성공적인 설교의 결과는 예상을 빗나갔다. 아테네에서의 바울의 사역이 뭐 큰 열매를 맺지 못했다. 네, 이런 언급이 있지 않습니까? 그렇게 해석을 합니다. 많은 분들이. 네. 그렇지만 저는 선교사로서 그것을 절대적으로 동의할 수 없습니다. 그렇습니까? 선교사님 의견 어떠세요? 그럼? 전도의 실패는 없습니다. 전도의 쓰임을 받지 못할 성도도 없고요. 우리는 흔히 전도를 영혼 수술하고 생각을 해가지고 결신이나 아니면 교회 인도 그런 결과가 눈에 보이지 않으면 오늘 전도는 실패했네. 주눅이 들고 기가 죽어가지고 전도를 못하는 거예요. 그러나 추수는 씨를 뿌리는 것으로부터 시작됩니다. 씨를 뿌리지 않고는 추수가 있을 수가 없어요. 그러니까 이번 이 아레오파고스에서도 수많은 철학자들을 모아놓고 복음을 전했습니다. 그들 중에 많은 사람이 그날 소위 결신하진 않았지만은 그러나 그들 심령 속에 유일신 하나님, 예수님, 그의 부활 이 메시지가 쫙 씨가 뿌려졌잖아요. 나중에 어떻게 열매를 맺을지는 모르는 것입니다. 모든 신을 섬기던 아덴 사람들에게 전해진 유일신 하나님, 그리고 인간들을 위해 하나뿐인 아들을 대신 죽게 한 신은 오랜 시간 아덴 시민들의 마음에 충격으로 남았을 것이다. 바울의 사역 이후 아테네는 오랜 시간 유럽의 대표적인 기독교 도시였으며 오스만 제국의 식민지 시절을 제외하고 지금까지 그리스 정교회의 도시로서 지켜지고 있다. 저는 오늘 제목을 씨를 뿌려야 추수할 수 있습니다 라는 제목을 정해봤습니다. 막연한 그리스 아테네라고 하는 그냥 여행 가서 솔직히 이렇게 찾아보고 또 이해하기는 쉽지 않습니다. 설명하는 사람이 없다면 그냥 올라가서 구경하고 그렇구나라고 돌아오는 게 전부라서 조금 필요를 드려야겠다라는 생각에서 준비를 해봤습니다. 상황이 조금 이해가 되시나 모르겠어요. 바울은 지금 쫓기는 자로 복음을 전하지만 그는 쫓기는 자가 아니었어요. 언제나 그랬듯이 자기가 사도가 된 목적이 분명했어요. 하나님이 그만할 때까지 사도 바울은 자신이 만난 예수 그리스도 그리고 하나님에 대해서 이방인임에도 불구하고 그들에게 전합니다. 오늘 영상에 있는 것처럼 많은 사람들이 관심이 없어요. 관심이 있다면 새로운 것에 대한 관심이지 사도 바울이 전한 하나님에 대해서
그리고 예수 그리스도의 십자가에 달려 죽으심과 부활에 대해서 전할 때 그들은 식상해했어요. 말도 되지 않는다고 생각했고, 이게 뭐냐? 당시 그리스 로마 신화라고 하는 책들을 보면 말도 안 되는 신들이 많고, 그 신들은 자기 중심적이에요. 인간을 위해서 신이 존재하지 않고 인간은 신을 위해 존재하는 그런 관계였기 때문에 신은 결코 인간의 혜택을 주거나 배려하지 않아요. 그래서 신이 원하는 대로, 신 마음대로 자기 기분에 따라서 행동을 했고, 그 비위를 맞추는 것이 인간이라고 생각을 했어요. 그런데 바울이 전하고 있는 하나님은 인간에게 영원한 생명을 주시기 위해서 자신을 내어 주신 분이에요. 인간을 위해서 생명을 내어놓고 십자가에 달려 죽으셨을 뿐만 아니라 부활하셨고, 그를 믿는 자에게 영원한 생명을 주신다라는 비밀, 진리를 가르쳤어요. 그런데 지금도 그렇지만 이것이 너무 쉽게 다가오는 거예요. 예수님만 믿으면 구원을 얻는다, 예수님만 믿으면 천국 간다, 영생을 얻는다. 진리입니다. 변하지 않는 성경의 요약이라고 할 수 있는 진리인데, 문제는 이 진리의 말씀을 믿지 못한다는 거예요. 이렇게 쉽게 구원을 받느냐라고 생각을 한다는 점이에요. 제가 늘 말씀드리지만 예수님만 믿으면 구원을 얻는다, 진리의 말씀이고 너무도 쉽게 여겨지지만 중요한 것은 이 예수님이 누구냐는 거예요. 예수라는 이름의 뜻은 구원이라는 뜻이에요. 너무 귀하고 좋은 이름이라 예수라는 이름이 많아요. 많아서 나사렛 예수라고 밝힌 것도 나사렛 동네의 예수라는 것을 말하기 위함이에요. 예수라는 이름이 많다고요. 갈릴리 예수도 있을 것이고 가버나움 예수도 있을 것이고 많다고요. 그런데 이 많은 예수 가운데 꼭 하나님이신 예수님만 믿어야 구원을 받아요. 그분이 누군데요? 사도 바울도 그걸 믿지 못했어요. 바울이 되기 전 사울로 살아갈 때 그 많은 학식과 지식, 꽤 오랜 시간 동안 율법을 연구했던 바리새인 중에 바리새인임에도 불구하고 예수님에 대해서 알지 못했어요. 예수님이 메시아고 예수님이 하나님의 아들이고 하나님이시라고 하는 생각은 꿈에도 하지 못했다고요. 그래서 예수님이 나를 믿는 자는 영생을 얻는다라는 것을 사도들에게 가르쳤고, 사도들이 그것을 전할 때 사울은 굉장히 불쾌했어요. 오히려 하나님을 욕되게 한다고 생각해서 저들을 잡아 죽이는 일에 앞장서기까지 했어요. 그만큼 우리의 지식이나 경험으로는 믿기가 어렵습니다. 그래서 예수님께서 말씀하실 때에도 가난한 자, 병든 자 또는 어려움에 처한 자들이 마지막 끈이라도 잡듯이 예수님을 믿었어요. 오히려 세상에서 힘이 있고 잘 사는 사람들은 예수님을 무시했어요. 그래서 예수님께서 이러한 말씀을 하셨죠. 부자가 천국에 들어가는 것이 마치 낙타라고 하는 짐승 가운데 가장 큰 짐승축에 속하는 그 낙타가 바늘 귀에 들어가는 것보다 더 어렵다고 말입니다. 부자니까가 아니에요. 부자기 때문에 예수님의 말씀을 무시해서 그래요. 말도 되지 않는다고. 천국을 그렇게 가느냐고. 천국은 내가 노력해야 되지, 내 돈을 들여서 가야지 라고 생각했던 그들이 예수님만 믿으면 구원을 얻는다, 이 말이 들려지지 않았던 거예요. 오늘 말씀해 보면 내용 가운데도 씨를 뿌려야 된다고 얘기를 하죠. 예수님이 씨 뿌리는 비유로 하실 때에 우리 같으면 씨를 낭비하지 않을 거예요. 왜 씨앗을 이렇게 쫙 뿌려서 어떤 씨는 길가에 떨어지고 어떤 씨는 돌짝밭에 떨어지고 어떤 씨는 가시떨기 가운데 떨어지냔 말이에요. 그렇게 안 하는 게 좋지 않을까요? 그냥 좋은 땅에 골고루 씨를 잘 뿌려서 열매를 맺게 하는 것이 좋지 않을까요? 그런데 분명 씨 뿌리는 비유에는 이 씨가 각양각색의 땅에 뿌려졌다고 말씀하세요. 뿌려졌어요. 문제는 이 밭의 특징이 열매를 맺지 못하게 했다는 거예요.
우리 가운데는 어떠한 사람이 좋은 땅인지, 어떠한 사람이 가시떨기와 같은지 알지 못해요. 중요한 것은 모든 땅에 하나님의 말씀인 씨앗이 뿌려졌다는 데 있어요. 제가 씨 뿌리는 비유를 설교하면서 새벽에 했던 건데 이 말씀을 드렸어요. 아무리 좋은 땅도요, 그냥 내버려 두면 좋은 땅이 되지 않아요. 좋은 땅이 되려면 비료도 줘야 되고요, 또 잡초 같은 것도 다 뽑아줘야 돼요. 그렇지 않으면 좋은 땅이 나쁜 땅이 될 수 있고요, 돌짝밭 같이 될 수도 있어요. 다시 말하면 내가 지금은 가시떨기일 수 있어요. 내가 지금은 돌짝밭이 될 수도 있다고요. 그러나 그냥 그대로 버려두면 돌짝밭이고 가시떨기지만 이 가시들을 다 제거하고 돌들을 제거하고 땅을 고르게 하면 얼마든지 좋은 땅이 될 수 있어요. 또 좋은 땅이지만 내버려두면 이 좋은 땅에 가시덤불로 가득 찰 수 있다고요. 그래서 골고루 씨앗을 다 뿌려놓았어요. 지금 아테네라고 하는 곳에 가서 이 우상이 난무하는 우상의 문화의 도시인 아테네에 가서 복음을 전했어요. 사람들은 고운 시선으로 보는 게 아니라 새로운 게 없나? 이 시각으로 봤다가 말도 안 되는 이야기라고 하며 터부시했어요. 그래서 많은 열매가 없는 것 같아요. 그러나 시간이 지나면서 그 한 알의 씨앗이 땅에 뿌려져서 열매를 맺기 시작합니다. 우리는 열매를 빨리 거두려고 하는 경향이 있어요. 전도하면서 바로 전화번호 적고 바로 교회에 나왔으면 하는 급한 마음이 있어요. 빨리빨리의 마음이죠. 그렇지 않더라도 어떤 분들에게는 10년, 어떤 분들에게는 20년, 어떤 분들은 돌아가시기 전에 믿는 경우도 있어요. 그 뿌려진 씨앗 하나가 언젠가는 열매를 맺을 수 있다라는 생각으로 우리가 복음을 전해야 될 거예요. 바로 거두겠다는 마음 말고 내가 씨를 뿌려야 된다는 마음으로 이 씨를 뿌렸을 때 하나님의 역사를 기대하고 하나님이 그 사람 가운데 귀한 믿음의 열매가 맺혀지기를 우리는 끊임없이 기도해야 될 것입니다. 뿌리는 건 우리가 뿌리지만 그 열매를 자라게 하고 거두게 하시는 분은 하나님이시라 그랬어요. 그러니 포기하지 말고 자녀들에게, 사랑하는 가족들에게, 친지들에게, 친구들에게 이 귀한 복음의 씨앗을 뿌리는 일들을 우리가 감당해야 합니다. 마지막 끝으로 말씀을 준비하면서 우상의 문화 도시가 된 아테네를 생각해 봤어요. 과연 우리는 하나님을 제대로 믿고 있는가? 혹시 우상과 관련된 생각 또는 모습이 나에게는 없는가라는 생각을 해보았어요. 그래서 마음속의 우상을 분별하는 3가지의 방법을 한번 나눠보려고 합니다. 첫째는 우리의 생각이 무슨 생각으로 가득 차 있는지를 돌아보는 거예요. 한 주간 동안 도대체 무슨 생각으로 살아왔는가를 생각해 보면 내가 하나님을 사랑하는지 하나님만을 섬기는지를 알 수 있답니다. 대주교 윌리엄 템플은 이런 말을 했어요. 혼자 있을 때 하는 일이 당신의 신앙이다. 내가 혼자 있을 때 내가 가장 많은 생각, 가장 많은 에너지를 쏟는 그것이 신앙이라는 거예요. 두 번째는 돈을 어떻게 쓰는지를 살펴보라고 말합니다. 예수님은 보물이 있는 곳에 마음이 있다라고 하셨어요. 내가 물질을 어느 곳에 사용하고 있느냐에 따라서 내 신앙을 결정할 수 있어요. 내가 좋은 곳에, 내가 좋아하는 곳에 돈을 쓰지 않을까요? 그 좋아하는 곳이 하나님의 영역이 된다면 그것은 하나님을 사랑하는 사람이 맞아요. 그래서 예수님은 가난한 자들을 돌보고 하나님의 영광을 위해서 물질을 사용하라 그랬고, 초대교회에 내가 가진 것을 교회에 내려놨어요. 이것을 통해서 가난한 자들을 돕고 믿는 자들에게 복음을 전하는 사도들을 세워나갈 것을 소망했어요. 돈이 안 아까운 사람은 아무도 없어요. 힘들게 번 거 아니에요? 다 소중하고 귀한 거예요. 이 귀한 것이 나만을 위해 쓰여지지 않고 하나님의 영광을 위해 쓰여지기를 원한다면 그 사람은 하나님을 사랑하는 사람이 맞다는 거예요. 마지막 3번째는 내가 무엇을 위해 살아가고 있는지를 생각해 보라는 거예요. 내 목적이, 내 계획이 무엇을 위해서라고 한번 생각해 보라는 겁니다. 이것이
우리가 삶이라고 말할 텐데 이 삶이 하나님을 기억하고 하나님을 위해서 살아간다면 하나님을 사랑하는 사람이 맞아요. 그런데 내가 세운 계획이나 내 삶에 하나님이 없다면 그것은 아테네와 같은 우상숭배의 삶이 될 가능성이 많아요. 꼭 우상을 섬겨야만 우상숭배가 아니라 내가 하나님을 더 사랑하고 하나님을 기억하고 하나님을 위해 살아가지 않는다면 우리 역시도 하나님 외의 것을 섬기는 우상숭배와 같다는 거예요. 오늘 저는 이 말씀을 마무리하면서 세 가지를 말씀을 드렸어요. 내가 무슨 생각으로 살아가는가? 누구를 기억하고 살아가는가? 내가 돈을 어디에 쓰고 있는가? 세 번째, 내 삶이 하나님을 향해 나아가고 있는가? 그렇다면 힘을 내셔야 돼요. 하나님의 말씀을 배우는 곳에 시간을 내시고 기도하고 찬송하는 것에 더 시간을 내셔야 돼요. 늦은 만큼 더 힘써야 됩니다. 하나님을 아는 만큼 믿음이 자라가게 되어 있어요. 그래서 하나님의 말씀인 성경을 배우는 일에 조금 더 힘을 내시고 가능하면 주일날만이 아니라 수요일, 금요일 새벽에도 조금 더 힘을 내서 하나님 말씀에 가까이 오시고 또 기도의 자리에서 하나님의 은혜를 구하세요. 하나님의 말씀은 살아있고 운동력이 있어서 우리의 심령과 골수를 찔러 쪼갠다라고 사도 바울은 고백하고 있어요. 이 살아계신 하나님의 말씀이 예수님이 오실 때까지 우리가 뿌려지는 씨앗에 열매를 맺을 뿐만 아니라 우리 또한 믿음의 길을 걸어가는 일에 주저함이 없는 귀한 은혜가 있는 우리 모두가 되시기를 축원합니다. 기도하겠습니다.